पवित्र कार्तिक मासरे प्रभु शिशु अनंतंक पवित्र परिवार तीर्थरे बलिया प्रमाण को वार्ता दौछि। ये कार्तिक व्रतर समस्त उपास्य उपास्या मानू शुभेच्छा जनाऊछि। गत काली बलिया निजुको कहिथिला मोर चतुर्थ बयस आसी हेलानी। ये कथारे जड़े युवक केन्द्रापड़ार जड़े युवक से एते भल पाउचंती बलिया को बोधे भल पाउचंती आउ से गोटे भॉइस रेकर्डिंग करी गोपाल पाखक आम गोपाल पाख पटेले। गोपाल से भॉइस रेकर्डिंग टी मते शुणेला जे बाबा चतुर्थ बयस आसी हैला ये कथा कहवा द्वारा मते आदौ भल लगुना, मते व्यस्त लगुच जे बाबा एमती गोटे कहू कहू कहीदेले ना प्रकृत कौन तार माने रहस्य अच्छी ये कथार से अत्यंत व्यस्त आ विव्रत हो पड़ती। मुझे कहली ठीक अच्छे मो पुत्र भली मो आदर से श्रोता एवं पुत्र दीक्षा ननेले भी शिष्य मु तांको उद्देश्य रे काली गत काली तार प्रश्नर उत्तर देवी। देखंतु ये कथा भी समस्त दरकार, कारण अन्य माने मध्य एमती गोटे कथा कहले पूरा मु ता पूर्व दिन सब ब अक्षरिया गलेनी खाली शेष बटा बलिया अच्छी। से पिंकी बोली गोटे झील सी पाठ पढ़ी बहुत लेक्चर होती सी किंतु पूरा एते भावप्रवण रे कहला आपण कहीं कहले सबुजाक ब गले वैकुंठ बाया बाया वैकुंठ बैरागी ब्रह्मानंद एमती आउ का ना कौन कहली मने नहीं ये सबुजाक भ गले शेष बहटी बलिया अच्छी सी पूरा व्यस्त। तेणु केते दांत कामुड़िकी कहबी तेरे शुणु सज्जन मनीषर चारोटी अवस्था। प्रथम अवस्था होची 12 वर्ष पर्यंत होची प्रथम अवस्था, ताको बाल्य अवस्था बोली कहा जाए। 12 रु अंतत 24 नुह 30 पर्यंत यह होची युवा अवस्था। 30 रु 40 45 वर्ष पर्यंत होची तृतीय अवस्था। द्वितीय अवस्था रहा 24 रु ये जो मझी पीरियडटा युवक अवस्था, पुओ हूँ झी हूँ जहाँ हूँ। चतुर्थ अवस्थाटी होची 60 रु चतुर्थ अवस्था आरंभ हो गला। तृतीय अवस्थाटी 40 रु 60 पर्यंत गला। 60 वर्ष रु तुम्हें जेतिकी वर्ष दुनिया रे बंचीब सीधा हूँ तुमर चतुर्थ अवस्था। ठाकुर जशवंत लिखिं पंचशखा युगर चतुर्थ बयस आसी हेला तोरी अवश्य किबु तुही समन कहती जशोवंत गुरु को सेवा कहती जशोवंत गुरु को सेवा बसिब बई कुंठवा बोली बड़
ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାଟା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୁବକ ସେ ବି ସେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ ସମୟ ଆସିବ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଗୀତା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦେହିନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ଧୀର ସତ୍ୟନମୟ। ମଣିଷର 4ଟି ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ତାକୁ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ଆମେ ଯଦି କହିବ ନା ଏଇଟା ହେବନି, ନା ଯାହା ହେବାର କଥା ସେ ହେଇସାରିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୀମଭୋଇ ଲେଖିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଲେଖିଲେ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳ ମାନେ ଯୌବନ କାଳ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳ ତନୁ ହୋଇଲା ପ୍ରବଳ, ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ସ୍ଥିତି ଯହିଁ ଅଧିକ ହେଲା। ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ହେଲା, ପାଇ ଯୁବତୀର ତନ କାମରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦିନ। ପାଇ ଯୁବତୀର ତନ କାମରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦିନ। ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଗୋଟି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଗୋଟି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଭଜରେ ଶ୍ରୀଗୁ ପାଦ ନ କରି ହେଳା, ଅଣହେଳା କଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ଅଣହେଳା କଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ଆହୁରି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କାଳ ଅବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା, ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା କରୁଛୁ, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ରହିବୁ, ଆମକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁଲ କଲୁ କେତେ, ଭଲ କଲୁ କେତେ, ପ୍ରତିକାର କଲୁ କେତେ, ଅନୁତାପ କଲୁ କେତେ, ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ କେତେ, ଆଉ ଭୁଲ ଏବେ କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ କି ନା। ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଅନେକ ତ ଯୁବକ ବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଛୋଟ ବେଳେ ଚାଲି ଯାଉନି, କିଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଇଏ କଥାକୁ ବଳିଆ କହୁନି। ବନ୍ୟା ଆଇଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଗଢ଼ିଛୁ, 60 ଠାରୁ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ବେଳ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଆମ କପି ଧରନ୍ତି, ଆମ ନମ୍ବର କାଟନ୍ତି, ଆମ ଖାତା ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତମେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଆମରି ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଏଡ଼ି ପୁଣି ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କର, ସରସ କର। ସୁନ୍ଦର ତୁମ ଚରଣର ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଏକି ଦୁନିଆ ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଚରଣ
पुओ झील माने समस्ते तुम्हें एमती सुंदर ही खेलुथा एमती तुम्हें चतुर्थ बयस पर्यंत तुम्हें बंचिकी रुह पिता मातांकर सेवा कर सबुठारु बड़ कथा होची मद्य मादक को छुईब नहीं ये होची बलियार प्रथम भिक्षा बा दक्षिणा पिता माता को अवहेला करिब नहीं ताकू सेवा करिब ये होची द्वितीय भिक्षा तृतीय भिक्षा होची जेते गछ लगेब एटा मो बापा गछ एटा मो बोऊ गछ ये मोर भाई गछ आंब गछ हो पिजुली गछ हो ताकू सब बापा बोऊ भाई पुओ पुओ माँ झील को जन्मदिन में गोटे गोटे गछ लगे ये मो पुओ गछ ये मो झील गछ केते सुंदर हम आज धरित्री माँ मोर चाहूची सुंदर परिवेश आउ गोटे कथा मन रखंतु ये तो मोर भिक्षा सरीगला परिवार परिवार रे केमिति अशांति हब नहीं निजे त्याग कर जो माने सचेतन अछ निजे त्याग करी परिवार को गढ़ निजर सहकर्मी सहधर्मिणी माँ को बा स्त्री को मध्य से बाटे नवा चेष्टा कर से भाया सहधर्मिणी पाइबा हेले तुमको निर्वाचन करने को पड़ो समय को अपेक्षा करने को पड़ो केवल चर्मटा को देखिकी गोरा देखिकी कि ता पाठ देखिकी चाहा टिके कर से भली सहधर्मिणी निर्वाचन करना आम जीवन में युवाक बहुत भूल हो जाउची चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भी चर्म बे चौरा हित चोरी तेणु सज्जन यही सब कथा आज पवित्र दिन में आमे आउ कौन कहवा यही कथा गुड़िक आज भी गोटे पुअर गोटे पुअर प्रश्नर उत्तर देले से समस्त कौन जनक हम समस्त शुणा दरकार अच्छा से प्रभुंकर सबू लीला सी लीला भितर आमे जन को दुई हाथ माने दबू टंका दबू कि चाउल दबू आमे जहाँ रोजगार कलु हाथ में कलम लेखिलु व्यवसाय कल माने मोटामोटी दुई आमर दुई हाथ कि बाया कहले आमर बात आमर सीना दुई हाथ ठाकुरंकर 6 हाथ आ गीता कहले अनेक हाथ अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि गीता कहले अनेक बाहु किंतु गौरांगक दर्शन रे चैतन्य दर्शन रे 6टी बाहु गीता आउ गोटे कथा कहते चतुर्बाहु किरीटी नंगदी नंस तेरैव रूपे चतुर्भुजेन सहस्रबाहो तेणु सी कहले चतुर्बाहु आ चतुर्बाहु नहले कौन काम हम कि बाप माँ चतुर्बाहु भाई भौणी चतुर्बाहु जगन्नाथ चतुर्बाहु
ଆଉ ସବୁର ଚତୁର୍ବାହୁରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚତୁର୍ବାହୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ବାହୁ ଭିତରେ ଅଛୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା, ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ଲୀଳା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ସତଟା ଅସତ ଅସତ ହେଇଯାଉଛି, ଶାନ୍ତିଟା ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଦୟାଟା ନିର୍ଦୟ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଷମାଟା ଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଠାକୁର ଦାୟୀ? ତମକୁ ସବୁ ମିଳିବ ଆଉ ତମେ ତ କିଛି କାମ କରୁନା, ତମେ ତମ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛ, ଆଉ ମିଳିବ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଛଅଟି ବାହୁ କ'ଣ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରେମାବତାର ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଛଅ ଭୁଜ ହେଇଥିଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀ। ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଛଅଟି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଛଅଟା ହାତରେ କୃପା କରିବେ, ଆମେ ଏମିତି ଆମେ ଏମିତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଘର କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁ? ଜାଗା କାହିଁ, କୋଉଠି ରଖିବୁ ତାକୁ? ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା କେତେ ଦିନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା ଜମା ରହିବନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଲି ମାଗନ୍ତା ଭିକାରୀ ଭଳି କର୍ମ ନ କରି କର୍ମବାଦୀ ହୁଅ, ଭକ୍ତି କର, ଜ୍ଞାନ ଜାଣ। ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିଲେ କର୍ମ କରିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ କର୍ମବାଦୀ ହୁଅ। କର୍ମ ହିଁ ସବୁ କଥାର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ନ କରନ୍ତି ସେ ଆଉ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କ'ଣଟା କହିବେ? ତେଣୁ କର୍ମ ନୁହଁ କେବ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାଣ୍ଡ, ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା କୋଉ ବର୍ଷ ଯିବ, କୋଉ ଦିନ ଯିବ, କୋଉ ଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ତା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଯେମିତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ହିଂ କ୍ଲିଂ ରିଂ ରିଂ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି, ଇଏ ହିଂ ସେ ହିଂ, କ୍ଲିଂ ସେ କ୍ଲିଂ, ଶ୍ରୀଂ ସେ ଶ୍ରୀ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଶୁଣିକିରି କହନ୍ତି, କ'ଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଂ ହିଂ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଦେବତାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓ। ଜୀବନ ଦେବତାର ମାନେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଜୀବନ ଦେବତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କର୍ମ।
ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରେ। ତୁମେ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ଫଳ ଖୋଜିବ, କୋଉଠି ମିଳିବ? କିଏ ଦେବ ସେ ଫଳ? ତେଣୁ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ। ଏଠି ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ କର୍ମବାଦୀ ହୁଅ। ଜାତକ ଫାତକ ଯଦି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବଳିଆ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ବଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ, କି ଆଉ କେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ସିଏ ଦେଖିଦେବେ, ଗଲା କାମ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାତକ ଦେଖା, ଯଦି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ମଡ଼ୁଆ ଅଛି ଭାବୁଛ, ପଠେଇ ଦିଅ ଦେଖିକିରି ଫୋନରେ, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଦେବା। ନହେଲେ ତମ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ବାସ୍ତୁ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। କିନ୍ତୁ କର୍ମବାଦୀ ହୁଅ। ବଳଭଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଦେବତା। କର୍ମଣ୍ୟବଧିକାର ତୁମା ଫଳେ ସୁଖ ସାଧନ। ଯଦି କର୍ମ ଯଦି ନ କରିବା, ଖାଲି ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ। କର୍ମ କର। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ସେବା କର, ସେ ବି ଗୋଟେ କାମ। ଠିକ ସମୟରେ ଖାଅ, ଠିକ ସମୟରେ ଶୁଅ, ସେ ବି ଗୋଟେ କାମ। ଯଦି ତୁମ ବାରି ଘର ଚାରିପାଖ ଯାକ ଅଛି, ସେଠି କିଛି ଶାଗ ପଟାଳି କ'ଣ, ଶାଗ ବୁଣ, ଶାଗ ଖାଅ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଅ, କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଅ। ଆଉ କିଛି କରିବ ନେଇ, ଓଳିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପେଟକୁ ବାହାର କରି, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ଗଣ୍ଡି ବୋଇ ଆମେ ଖାଲି ଦୁନିଆରେ ବୁଲିବା, ମଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଛେଳି ମାଉଁସ ଖାଇବା, ମେଣ୍ଢା ମାଉଁସ ଖାଇବା, କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବା। ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ସେମିତି ମୋଡ଼ିବ କିଏ, ତମେ କେମିତି ହେବ ମୋତେ କହିଲ?